Thank you, sir, for taking your time and being with us. We are so blessed as this is the last day without taking any of your time. We thought to give the rest of the time to you so that you will be able to share what is there in your heart for each and every one of us. And yeah, we will say concluding remarks later. And over to Pastor. Sir. Yeah, you have to unmute yourself. Okay. I appreciate everyone for dedicating the time, especially for these 3 days, to learn how to build a strong family. బలమైనటువంటి కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా కట్టుకోవాలో దాని కొరకు మీకు సమయాన్ని ప్రత్యేకపరిచిన మీ అందరిని బట్టి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నానండి. Please, everything what we have talked and learned in the last 2 days, don't keep them just in your book. Make it in practice. గడిచిన 2 దినాలుగా మీరు ఏ విషయాలైతే నేర్చుకున్నారో ఆ విషయాలన్నిటిని ఏదో కేవలము మీ యొక్క పుస్తకాల మీద మాత్రమే ఉంచి దానికి పరిమితం చేయొద్దు. వాటిని మీరు మీ యొక్క అనుదిన జీవితంలో అన్వయించుకోవలసిందిగా నేను మనవి చేస్తున్నాను. Unless you are intentionally trying to take an effort to put this principle into practice, there won't be any change in our lives. ఈ సూత్రాలన్నీ మీరు సమయము కేటాయించి లేకపోతే మీ యొక్క సాయశక్తుల మీరు ప్రయత్నం అంటూ చేయకపోతే ఇంత మీరు విన్నదంతా ఎంత మాత్రం కూడా మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉండదు. I recommend everyone consider this as a prescription. If you go to a doctor, you have hypertension or you are diabetic, the doctor will prescribe a medicine you have to take every day for the next couple of years. Think about the same thing. These are some of the things we are talking about. You need to keep lifelong in your married life, be serious and take just like a prescription. ఇంతవరకు చెప్పబడిన విషయాలన్నిటిని కూడా మీరు ఏ విధంగా భావించాలంటే ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా, అంటే డాక్టర్ ఇచ్చేటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ లాగా మీరు పాటించాలి. ఎందుకంటే ఒకసారి ఊహించండి, మీకు శరీరంలో బాగలేదు, నలతగా ఉంది, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు. డాక్టర్ మీరు పాటించవలసిన విషయాలన్నీ కూడా స్పష్టంగా రాసి ఇచ్చాడు. వాటిని ఖచ్చితంగా పాటిస్తాం కదండి. అలాగనే బలమైన కుటుంబ వ్యవస్థను కట్టుకోవడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకు మంచి ప్రిస్క్రిప్షన్ వలె పనిచేస్తాయి. Have you learned anything in the last 2 days? గడిచిన 2 దినాలుగా మీరు ఏమన్నా నేర్చుకున్నారా అండి? మీకు ఉపయోగకరమైన విషయాలు ఏమైనా మీరు తెలుసుకున్నారా? If you learned something, please let me see your hands. మీరు ఏదైనా నేర్చుకున్నాను అని మీకు అనిపిస్తే ఒకసారి మీ చేతులు నేను చూడొచ్చా? Oh, there are 2, 3 people. Okay, thank you. Look like, yeah. ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రమే చేతులు చూపించారండి. అయినా వందనాలు. Now look like most of you are receiving. I believe if you open your hearts and minds today, this last session, Holy Spirit is going to deal with you. ఈ యొక్క ఆఖరి కొడుకులో కూడా మీ హృదయము తెరచి మీ మనస్సు విప్పి మీరు కూర్చున్నట్లయితే సిద్ధ మనస్సుతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఖచ్చితంగా మీతో సంధించనై ఉన్నాడు. Some last night a little bit late, I've been praying for today's seminar, and the Holy Spirit inspired me. Today, some of the families will have the experience of restoration and reconciliation. ఈ యొక్క ఆఖరి కూడిక నిమిత్తం గత రాత్రి అంతా నేను ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చానండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను ప్రేరేపిస్తూ వస్తున్నాడు. ఖచ్చితంగా కొన్ని కుటుంబాల్లో ఒక పునరావృతం జరగబోతుంది. వారికి మరలా వారి జీవితంలో నూతనత్వంను కొన్ని కుటుంబాల్లో వారు పొందనై ఉన్నారు. God put in my heart that some of the families, you've been keeping something inside very heavy, but you couldn't get it out. You were struggling with these family issues, but today is a day of total deliverance.
దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టినటువంటి మాట అదేంటో తెలుసా? చాలా కుటుంబాలలో చాలా భారభరితమైనటువంటి హృదయం గలవారే చాలా కుటుంబాలున్నారు. అయితే అటువంటి అటువంటి కుటుంబాలకు దేవుడు ఈ రాత్రి గొప్ప విడుదల అనుగ్రహించబోతున్నాడు. I don't want to just give you for principle. Like I said, please let the Holy Spirit minister to you and your family as we are going to spend next close to hour and 45 minutes, I believe. And I totally trust in the Lord. This will be a day of breakthrough. నేనేదో కేవలము మీకు కొన్ని మాటలు, కొన్ని అన్మ్యూట్ అయిపోయిందమ్మా. మ్యూట్ అయిపోయింది. ఒక నూతనమైనటువంటి అనుభూతి, ఒక నూతనమైనటువంటి విడుదల ప్రభు మీకు అనుగ్రహించాలన్నది నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. I'm going to cover a major subject today. One is, how do we handle conflicts? We all go through family conflicts. That conflicts, based on how we bring to the resolution, will dictate the future of the family life. But at the same time, if you are not handling the resolution properly, that is going to dictate your family life is going to be in misery. ఈరోజు ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం మీద మీతో మాట్లాడని ఆశపడుతున్నాను. అదేంటంటే కుటుంబాలలో వస్తున్నటువంటి తగాదాలు. చాలా కుటుంబాల్లో తగాదాలు రావటం అన్నది సహజమే. కానీ ఆ కుటుంబాలు ఏ కారణాన్ని బట్టి, ఆ యొక్క తగాదాలు ఏ కారణాన్ని బట్టి అవుతున్నాయో, ఎందుకు అవుతున్నాయో అన్న విషయాన్ని మనం తెలుసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా విచ్ఛిన్నమైపోయినటువంటి కుటుంబాలు అనేకమైన ఉన్నాయి. We know that we all go through family conflicts. How many of you think, man, it would have been great if there is no conflict in my family life? నాకు తెలుసు చాలా కుటుంబాలలో తగాదాలు అంటూ లేని కుటుంబాలు లేవండి. చాలా కుటుంబాలు అనుకుంటారు కదండి, ఇక్కడ ఉన్న సమకూడినటువంటి మీరందరూ అనుకోవచ్చు, మా కుటుంబంలో ఏ గొడవ లేకుండా ఉంటే ఎంత బాగుందండి అనుకునేటువంటి వారు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. Bible says it is impossible not to have offense, but woe unto him that the one who is causing offense. బైబిల్ చెప్తుంది అభ్యంతరాలు రాక మానవు, అయితే ఎవరి వలన అభ్యంతరాలు అంటూ వస్తాయో వారికి శ్రమ అని వాక్యం చెప్తుంది. So we are not only going to talk about how do we resolve conflicts, but at the same time, how we can maintain the rest of our married life, a total, intimate, personal life together. కనుక ఈరోజు మనం నేర్చుకునబోయేటువంటి ఆ తర్వాత మనము మరలా ఏ విధంగా ఆ బంధాలను మనం మరలా పునర్నిర్మాణం చేసుకోవాలి. There are many singles in these days, regardless of countries, and they stay late. They are scared to get married. చాలా వివాహము అవ్వనటువంటి యవనస్తులు చాలా మంది, దేశ భేదాలు కూడా లేకుండా చాలా మంది పెళ్లి అంటే భయపడేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారండి. Many young people, they are waiting until 30, 32, 34 years to get married, because many of them, they see the marriage conflicts in the parents or in the community, and they are scared, how do I find the right partner that we could enjoy our family life? చాలా మంది వారి తల్లిదండ్రుల మధ్య జరుగుతున్న విభేదాలు బట్టి కావచ్చు, లేకపోతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి విభేదాల వల్ల కావచ్చు, ఏ విధము చేతనైనా 30, 32, 34, 35 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు వివాహాలు చేసుకోవడానికి భయపడి ఎటువంటి జీవిత భాగస్వామిని, సరైన జీవిత భాగస్వామిని నేను ఎలాగ సంపాదించుకోగలను, తద్వారా నేను ఏ విధంగా సంతోషకరమైనటువంటి కుటుంబ జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగించుకోగలను అని చాలా మంది ఆలోచనలో పడిపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు. But let me encourage all my young people, those who are listening me, those who are not married, if you could follow some of these biblical principles, you can truly enjoy
your family life, you may have conflicts, but conflicts always bring us more closer. బైబిల్ మనకిచ్చేటువంటి మూల పాఠాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని మనం పాటించినట్లయితే యవనస్తులారా ఈ విషయాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. మీ కుటుంబ జీవితము ఖచ్చితంగా దీవెనకరంగా, ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి. తగాదాలు రాకుండా మానవు. ఖచ్చితంగా వస్తాయి. కానీ వచ్చిన తర్వాత మీ బంధము మరింత బలపడుతుంది అన్న విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. So, yesterday we were talking about for the singles some of the biblical principles. When you look for a partner, what are some of the criterias you have to follow? నిన్న ఒంటరిగా వివాహము కానిటువంటి వారికి ఉద్దేశించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. సరైన జీవిత భాగస్వామి మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి, ఎంచుకోవడానికి మీరు ప్రాముఖ్యంగా తీసుకోవలసిన కొన్ని సంగతులు, కొన్ని విషయాలను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాను. The last thing we talk about from the book of Nehemiah, we show the scripture did not. I don't want to even use the word daring. Daring is not in the Bible. If love marriage or parental arranged, never plan, even just think of having a relationship with someone outside your Christian faith. మీ మన క్రైస్తవ విశ్వాసమునకు తగినట్లుగా పిల్లరా ఆ యొక్క ప్రేమ వివాహం కావచ్చు, లేకపోతే ఆ ఆ యొక్క తల్లిదండ్రుల చేత ఏర్పరచబడిన వివాహమే కావచ్చు, ఏ వివాహం అయినప్పటికీ వివాహేతర సంబంధమును గురించి ఎంత మాత్రం మీరు ఆలోచనలోని కూడా రానియకూడదు అన్న విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. Many Christian couples, they suffer, and we deal with many couples as a result. They are not getting into a relationship with someone who has covenant with God. చాలా కుటుంబాలతో మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం, సంభాషిస్తూ వస్తాం కనుక వారు చాలా సందర్భాల్లో దేవుని సముఖంలో నిబంధన చేయబడిన ఆ జీవిత భాగస్వామితో మరలా ముడిపడి ఉండడానికి, బంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి చాలా మందికి చాలా కష్టమైపోతుందండి. That's the reason I'm asking all my friends, those who are singles are listening, it is extremely important before you make that decision, make sure you are finding the right person according to God's word. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఇంకా వివాహము కానిటువంటి వారు, ఒంటరిగా ఏకాకిగా ఉన్నటువంటి వారికి ఉద్దేశించి మాటలు చెప్తా వస్తున్నాను. మీరు ఎటువంటి వ్యక్తిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలో, ఎన్నుకోవాలో ఆ విషయంలో మీరు అత్యంత జాగ్రత్త పడాలి. So in the beginning, I'm going to continue the same subject, and all the singles, please take a note or listen. Some of these principles are extremely important when you are praying and looking for someone. Even if your parents are directing you to find someone, you need to keep in mind some of these Christian principles you need to follow. ప్రారంభం నుండి ఈ విషయాలు మీకు చెప్తూ వస్తున్నాను. అదే విషయాల్ని నేను మీకు కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాను. మీరు ఒకవేళ సంబంధం మీ కొరకు చూసుకుంటున్నప్పటికీ, లేకపోతే మీ తల్లిదండ్రులు మీ కొరకు ఒక మంచి సంబంధం చూస్తున్నప్పటికీ, క్రైస్తవ సిద్ధాంత ప్రకారంగా, క్రైస్తవ మూల పాఠ ప్రకారంగా కొన్ని విషయాలు మనం అత్యంత జాగ్రత్తగా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంది. At this age, in our young age, we are attracted to opposite sex. That is a normal, that is a good thing. I'm glad you are attracted to opposite sex, not the same sex. మీరు యవ్వన దశకు వచ్చారు. ఎప్పుడైతే మీరు యవ్వన దశలోకి వచ్చారో ఖచ్చితంగా ఒక అబ్బాయి అయితే అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఆకర్షణ వస్తది. అమ్మాయి అయితే అబ్బాయిని చూసినప్పుడు ఆకర్షణ వస్తది. మంచిది, మీకు ఆకర్షణ కలగటం మంచిది. కానీ అదే మీ యొక్క అదే లింగము కలిగి, లేకపోతే అబ్బాయిని చూసి గాని, అమ్మాయిని చూసి గాని మీకు ఆకర్షితులు అవ్వడం లేదు, అందుని బట్టి మంచిదండి. When we see a good girl, our feeling would say, wow, she's a good girl, I want her. మంచి అమ్మాయి మీ కంటి ముందు పడింది అనుకోండి, వావ్ ఎంత చక్కని అమ్మాయి అండి, ఆ అమ్మాయి నాకు దొరికితే ఎంత బాగున్ను అన్న ఆలోచన వస్తుంది కదా మీకు. Men, don't just look for a good woman, but think what good is in that woman. ఎప్పుడు కూడా ఒక అందమైన
స్త్రీ కోసం చూడొద్దు. ఒక మంచి స్త్రీ కోసం చూడొద్దు. ఆ స్త్రీలో ఉన్నటువంటి మంచితనాన్ని మీరు చూడండి. Ladies, don't just look for a good man, but think what I want in that good man. స్త్రీలరా, ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి పురుషుని కోసం మీరు చూడొద్దు. ఆ పురుషునిలో ఉన్న మంచితనం ఏంటి అన్నది మీరు చూడండి. This is a very, very important question. All men and women, you need to ask before you make a final decision whom you are going to get married. Is she submitted to the leadership of Jesus Christ? If not, how she will submit to my leadership? స్త్రీ పురుషులైనటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోచించవలసిన ఒక విషయం ఏంటంటే, ఒకవేళ పురుషుడైతే నేను చేసుకొనబోయే ఆమె క్రీస్తు యొక్క అధికారానికి తన్ను తాను అప్పగించుకోకపోతే, నా యొక్క అధికారానికి లేకపోతే నా నాయకత్వానికి ఎలాగూ తన్ను తాను అప్పగించుకుంటుంది? Because some girls, they persuade you, they manipulate you, they seduce you. As a result, you may make your mind to marry that girl, but later you do not enjoy the fruit of that particular woman who is displaying Christian character. ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి నిన్ను మభ్యపెట్టి, నిన్ను ఆకర్షించి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆ అమ్మాయిని నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో. వివాహం చేసుకున్న తర్వాత ఆమె క్రైస్తవ నడవడికకు వ్యతిరేకంగా ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా ఆమె నుండి నువ్వు మంచి ఫలమును అనుభవించలేవు. Ladies, you need to ask the same question. He may be a good looking man, very built up with muscles. He has a lot of money, so many attractions. But you need to ask this primary question out of 80-20 rule. This fall into 80 in essential. Is he submitted to the leadership of Jesus Christ? If స్త్రీలరా, no, how can I submit to his leadership? స్త్రీలరా, ఈ విషయాన్ని మీరు కూడా గమనించవలసి ఉంది. నేను నిన్నటి కాల సమయంలో మీకు చెప్పిన విధంగా 80-20 రూల్ ఉంది. 80-20 రూల్లో 80% ఉన్నటువంటి మంచి లక్షణాలు, 20%లో మనం రాజీ పడవలసిన లక్షణాలు. నేను మీకు చెప్తున్న విషయం ఖచ్చితంగా 80%లో ఉన్నటువంటి ప్రాథమిక అంశమై ఉంది. అదేంటంటే, నేను వివాహం చేసుకొనబోయేటువంటి అబ్బాయి క్రీస్తు యొక్క నాయకత్వానికి లోబడుతున్నాడా? ఒకవేళ అతడు క్రీస్తు యొక్క నాయకత్వానికి లోబడకపోతే, నా యొక్క నాయకత్వానికి అతడు ఎలాగూ లోబడి ఉంటాడు? At your age, it is easy to be manipulated by opposite sex. ఈ యొక్క యవ్వన వయసులో ఎదుటి వ్యక్తి లేకపోతే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయిని చూచినప్పుడు గాని, అబ్బాయి అమ్మాయిని చూచినప్పుడు గాని, వారు సులువుగా ఒకరి మాయలో పడిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయండి. And girls can talk very flattery, very sugary way. Men sometimes fall into trap. ఆడపిల్లలు మాట్లాడితే ఎంత తీయని మాటలు మాట్లాడతారో, ఎంతో తీపి పలుకులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఆ తీయని మాటలు మాట్లాడినప్పుడు విన్నటువంటి ఈ మగవాడు ఖచ్చితంగా పడిపోయేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. Men can do the same thing and they will make some compliment and they will make you to believe you are the best in the whole world. But you need to understand what is the motive of this man. ఈ యొక్క మగపిల్లలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఆడపిల్లలు చూచినప్పుడు నువ్వు ఎంత అందంగా ఉంటావు, నీలాంటి వారు ఈ ప్రపంచంలోని ఎవరు లేరు అన్నటువంటి మాయ మాటల్లో పెట్టేటువంటి మగపిల్లలు చాలా మంది లేకపోలేదండి. Often you hear this word or you will get a note, I love you. ఇదంతా విన్న తర్వాత మనకు వాళ్ళకు వినబడేది ఏంటో తెలుసా? నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. But the word love is very loosely used and very misunderstood word. ఈ ప్రేమ అనేటువంటి ఈ మాట సులువుగా ఉపయోగించేస్తూ ఉంటారు. అనేక సందర్భాల్లో అది సరైనటువంటి భావము లేకుండా లేకపోతే అపార్థముగా ఎంచబడతా వస్తుందండి. Especially men, they are easily stimulated sexually by visible outward appearances. మరి ముఖ్యంగా పురుషులైనటువంటి వారు
ఎదుటి వ్యక్తి అమ్మాయి ఒక అందంగా కనిపించిందంటే వెంటనే వీనిలో ఉన్నటువంటి భావాలు మారిపోతా ఉంటాయి. So when a man and opposite sex tell you, girl, I love you, you have to think twice. If you are a child of God, you need to ask the Holy Spirit, lead me, give me discernment. What does he mean by love? Is this a love, lust, or infatuation? ఒక విషయం గమనించండి పురుషులారా, ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి మీ దగ్గరకు వచ్చి, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు, నువ్వు వెంటనే ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవలసి ఉంది. ప్రభు యొక్క నడిపింపును యోచించవలసి ఉంది. ఎందుకంటే ఇది ప్రేమ, లేకపోతే శరీరాశ, లేకపోతే ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభమా అనేటువంటి మాటను మీరు ఆలోచించవలసి ఉంది. Love is a pure and warm attachment or devotion to another person, and always, if it is a godly love, you can see purity in that love. ప్రేమ అన్నది చాలా స్వచ్ఛమైందండి. ఎదుటి వ్యక్తి ఎడల ఒక దైవ భక్తితో కూడినటువంటి ఆహ్, ఆహ్, ఒక వ ఒక ప్రేమ అయి ఉన్నది నిజమైనటువంటి ప్రేమ. The word love is used in English language and Telugu language and our languages, and there is only one word most of the time, the word love. But most of you might have heard from preachers are explaining love. The word is explained in the Greek original language 3-4 different ways. ప్రేమ అనేటువంటి మాట మనం ఆయా భాషల్లో మనం చూస్తూ వస్తున్నప్పుడు, మరి ముఖ్యంగా గ్రీకు భాషలో చూస్తున్నప్పుడు 3, 4 పదాలు ఆ ప్రేమ అనేటువంటి మాటకు ఉన్నాయండి. If it is a brotherly, humanly love, the word filio is used. సహోదర ప్రేమను ఉద్దేశించి గ్రీక్ భాషలో ఫిలియో అనేటువంటి పదం ఉపయోగించబడింది. And if it is a divine, godly, unconditional love, the word agape is used. షరతులు లేని దైవ ప్రేమ అయితే అగాపే అనేటువంటి మాట ఉపయోగించబడింది ప్రేమకు. If it is a husband and wife, is kind of sexual love, it is called eros. The word erotic came from the word eros. భార్య భర్తల మీద ఉండవలసినటువంటి లైంగిక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమ అయితే ఇరోస్ అనేటువంటి మాట, ఇరోటిక్ అనేటువంటి పదము కూడా అందులోనే వచ్చిందండి. Young people at this age, before the marriage, you can be easily misled by the opposite sex. Instead of filial love and agape love, you can be led to the trap into erotic love. యవనస్తులారా, చాలా సందర్భాల్లో ఎదుటి వ్యక్తిని చూచినప్పుడు ఈ ప్రేమ అన్నది తప్పు త్రోవ పడుతుంది. అది దైవ సంబంధమైనటువంటి ప్రేమగా కాకుండా, సహోదర ప్రేమగా కాకుండా, ఈ యొక్క ఇరోటిక్ లవ్ లేకపోతే లైంగిక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమగా అది అనేక సందర్భాల్లో తప్పు త్రోవ పడుతుంది. When your opposite sex mostly tell you I love you, it could be lust, which is intense sexual desire, kind of uncontrolled sexual desire. That is lust. ఎదుటి వ్యక్తి నీతో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని ఆవేశపూరితంగా ఒక మాట చెప్పాడు అనుకో, ఆ వెంటనే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా? అది ఖచ్చితంగా శరీరేచ్ఛ నుండి పుట్టినటువంటి మాటే. In most cases, when an opposite sex tell you I love you, it could be lust. చాలా సందర్భాలలో ఎదుటి వ్యక్తి ఖచ్చితంగా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని ఒక మాట అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా శరీరేచ్ఛ నుండి అతడు మాట్లాడినటువంటి మాటే. Or he could be infatuation, kind of feeling that obsessively strong love or interest in someone. అతడు నేను ఎవరినో ప్రేమించాలి, ఖచ్చితంగా నాకు ఎవరో ఒక ప్రేమ కావాలి అనేటువంటి భావంతో కూడినటువంటి మాట కూడా కావచ్చండి. It's not only just singles, even married couple. Please listen me. As we look at the statistics, not only in Andhra Pradesh, not only in overall India, US, other countries, extramarital affair is a major trap for the Christian couples. Even married couple could fall into the trap of lust and infatuation. వివాహము అవ్వని వారు మాత్రమే కాదు గాని, వివాహమైన దంపతులు కూడా మన మధ్యలో ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు వినవలసిన విషయం ఏంటో తెలుసా? భారతీయులమైన ఏ దేశస్థులమైనా
మనము క్రైస్తవులమైనప్పటికీ అనేక సందర్భాల్లో శరీర ఆశను బట్టి, శరీర ఇచ్చను బట్టి వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకునేటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు. ఆ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త పడవలసి ఉందండి. So, as a summary, ladies, what kind of man you are looking for? You ask the question, does he fear God? స్త్రీలరా, ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించండి. ఎటువంటి వ్యక్తి కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్నారు? మొదటి లక్షణం ఉండవలసింది ఏంటో తెలుసా? మొదటి ప్రశ్న మీరు వేసుకోవలసింది, అతడు దేవునికి భయపడుతున్నవాడా? You want a man who is not afraid to love and make a strong commitment. ఇటువంటి వ్యక్తి నీకు కావాలా? ఎటువంటి వ్యక్తి? ప్రేమించడానికి స్థిరమైనటువంటి ఒక ఒప్పందము కలిగి జీవించడానికి భయపడని వాడు కావాలి. Can he admit his faults and his mistakes when he hurts you? ఒకవేళ నిన్ను ఏ విధము చేతనైనా బాధ పెట్టినప్పుడు ఎందు నిమిత్తం ఏ విధంగా బాధ పెట్టాడో తన తప్పిదాలను నీ దగ్గర ఒప్పుకోగలడా? Can he control his passions, or he is the kind of person he flirts with other women and he goes to pornography and he goes to extramarital affairs, and think about, is this man has a self-control according to God's word? దేవుని యొక్క వాక్య ప్రకారంగా నేను చేసుకోబోయే అబ్బాయికి ఇక ఆ యొక్క ఆశా నిగ్రహం అంటూ ఉన్నదా? అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కోరికలు, శరీర కోరికల ప్రకారంగా అతడు ఏమైనా చేసి ఉండొచ్చు. వాటన్నిటిని ఆధీనంలో, స్వాధీనంలో ఉంచుకోగలడా అని నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి. Is he in the process of becoming a servant leader who knows how to serve you? నీకు కావలసినటువంటి సేవ, నీకు కావలసినటువంటి పరిచర్య అందించగలిగినటువంటి సేవా తత్వము కలిగిన వాడా కాదా అన్న విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి. Does this man honor his parents? అతడు తన తల్లిదండ్రులను గౌరవించేవాడా, సన్మానించేవాడా కాదా అన్న విషయాన్ని యోచించాలి. Regardless his parents are totally dedicated Christians or not, అతని if యొక్క he doesn't honor his parents, that means he is not the right fit in your life. ఒకవేళ దైవ భయము కలిగినటువంటి తల్లిదండ్రులను అతడు కలిగి ఉండి ఆ తల్లిదండ్రులను ఎంత మాత్రం కూడా గౌరవించని వ్యక్తి అయితే ఖచ్చితంగా అతడు నీ జీవిత భాగస్వామిగా సరిపడ్డ వ్యక్తి కాదు. And another thing, you need to seriously ask the question, does he tithe? మరొక విషయం నువ్వు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే అతడు దశమ భాగం ఇచ్చేవాడా కాదా? If he is a born again Christian, he must be a person of tithing. ఒకవేళ అతడు నూతనముగా జన్మించినటువంటి క్రైస్తవుడైతే ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఆ దశమ భాగం ఇచ్చే వ్యక్తి అయి ఉండాలి. I'm not getting into the theological debate, tithe is New Testament or Old Testament, but there is a common general criteria. Tithe is something, it is a best practice, because according to book of Malachi, it says, if you are not tithing, actually you are robbing from God. నేను వేదాంతపరమైనటువంటి సంభాషణలోనికి నేను వెళ్ళటం లేదండి. అయితే కొత్త నిబంధనలో దశమ భాగం ఇవ్వాలి అని ఉంది, ఎక్కడ ఉందండి? పాత నిబంధనలు ఉంది కదా అని ఈ విధమైనటువంటి మాటలు మనం ప్రక్కన పెడితే దేవుని యొక్క వాక్యం ఒక మాట ఖచ్చితంగా మలాకి గ్రంథంలో చెప్తుంది. మనము దేవుని యొద్ద నుండి దొంగిలిస్తున్నాము అనేటువంటి మాట మలాకి గ్రంథకర్త రాస్తున్నాడు. If he doesn't tithe, he's robbing from God, he's a thief. You don't want to marry a thief. ఏ వ్యక్తి అయితే ఇక దశమ భాగము చెల్లించడో ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా దేవుని యొక్క సొమ్మును దొంగిలిస్తున్నాడు. గమనించండి, మీరు ఒక దొంగను వివాహం చేసుకోవడానికి వీల్లేదు. Tithe is something whether you make 1 rupee or you make 1 lakh rupees, always there is a tithe. దశమ భాగం అన్నది నువ్వు ₹1 సంపాదించినా అలాగనే ₹1,00,000 సంపాదించినా దశమ భాగమే. ఎంత సంపాదించిన దానిలో నుండి దశమ భాగం తీయవలసిందే. Men, before you make the final decision to say yes, you need to consider about this girl. Does this girl fear God and does she have a good reputation? అబ్బాయిలు, మీరు ఒక అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ అమ్మాయిలో మీరు చూడవలసిన లక్షణాలు ఈ విధమై ఉన్నాయి. ఆ వ్యక్తి నేను చేసుకొని పోయే అమ్మాయి దైవ భయం కలిగినటువంటి అమ్మాయ, మంచి సాక్ష్యము, మంచి పేరు ఆమెకు ఉన్నదా అన్న ప్రశ్న మీరు వేసుకోవాలి.
There are so many newly wedded couples. They end their family life in divorce in recent years as a result. They are not taking time to find out what kind of girl this is or what kind of man this is. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోవడానికి గలగటువంటి కారణాలేంటో తెలుసా? ఎటువంటి అబ్బాయి ఈ అబ్బాయి, లేకపోతే ఎటువంటి అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి అని వారిని పరీక్షించకుండా వివాహంలోనికి చేసుకోవటం. Does she honor her parents? Submissive, this girl is not the right person for you. ఒకవేళ ఆమె తిరుగుబాటు స్వభావం కలిగి ఎదురు తిరిగేటువంటి వ్యక్తి అయితే ఖచ్చితంగా ఆమె నీ జీవితమునకు సరి అయిన జీవిత భాగస్వామి కాదు. She knows how to ask forgiveness and admit when she is wrong and ask forgiveness and also give you grace when you fail. ఒకవేళ ఆ అమ్మాయి ఏదైనా తప్పిదం అంటూ జరిగినప్పుడు తప్పిదాన్ని ఒప్పుకుంటుందా, లేకపోతే క్షమాపణ హృదయం కలిగి ఉంటుందా, ఆ యొక్క కరుణ నీ ఎడల ఒకవేళ నీ విషయంలో ఏదైనా తప్పిదం జరిగినప్పుడు నీ మీద దయగలిగిన హృదయం ఆమె చూపగలుగుతుందా? Does she want to be a wife and a mother? అంత మాత్రం కాదు గాని ఆమె ఒక భార్యగా ఒక తల్లిలా నీతో పాటు ఉండగలుగుతుందా? Some of you are thinking, what kind of question is that? Going to marry, she has to be a wife and mother. It's not true. ఏంటండి ఇదేంటండి ఇది ఎటువంటి ప్రశ్న? ఇదేంటండి ఇది ఎటువంటి ప్రశ్న? ఎవరైనా ఒక భార్యగా ఒక తల్లిగా ఎవరైనా ఉండగలరా అనేటువంటి ప్రశ్న మీరు వేయొచ్చండి. We are dealing with all kinds of marriage issues with the young couples and they got married. She wants to be just like a roommate. And recently we handled many, really more than it's not one or two couples. They don't want even have a sexual or intimate relationship. She wants to be just a roommate. ఈ మధ్య కాలంలో మేము మాట్లాడినటువంటి భార్యాభర్తల్లో అనేక మంది వారు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారంటే, నాకు లేకపోతే భర్త ఒక రూమ్మేట్ గా ఉంటే చాలండి అన్నట్లుగా ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు చాలా మంది ఉన్నారండి. కనుక వారు ఈవెన్ లైంగికంగా కూడా కలుసుకోరు. వారు ఎంత మాత్రం కూడా ఒక భార్యాభర్తల్లాగా సహజీవనాన్ని వారు ముందు కొనసాగించారు. Some of them been married for 2, 3, 4, 5 years. She is not willing to have a baby. చాలా మంది ఆడపిల్లలు వివాహమై 3, 4, 5 సంవత్సరాలు అయిపోయినా సంతానము కలిగి ఉండటానికి బిడ్డను గర్భము దాల్చడానికి వారు ఎంత మాత్రం ఇష్టపడని వారు చాలా మంది ఉన్నారండి. You may wonder, before our marriage, we have to talk and find out all these. Yes, because you are making a life-changing decision in your life. వివాహము అవ్వకముందే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు చేసుకుని పోయే అబ్బాయితో లేదా అమ్మాయితో, ఎందుకంటే మీరు మీ జీవితాన్నే మార్చేటువంటి ఒక 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 ఘట్టములోనికి మీరు అడుగు పెట్టుతున్నారు కాబట్టి. And you have to find out, does she display real character in her modest dress? ఆమె వస్త్రాలు ఏ విధంగా వేసుకోవాలో, ఆమెకు వస్త్రధారణ ద్వారా కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉందా, మంచి లక్షణము ఆమె బయటికి వ్యక్తపరుస్తుందా? If you find she dressed in such a way revealing just to impress you or any other public place, that means she is not the right fit in your life. ఏదో నిన్ను ఆకర్షించుకోవడానికో, లేకపోతే నిన్ను ఏదో ఒక విధంగా తన వైపు త్రిప్పుకోవడానికో బహిరంగ స్థలాల్లో ఆమె సరి అయినటువంటి వస్త్రధారణ అంటూ కలిగి లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆమె నీ జీవితంలో సరైన వ్యక్తి కాదు. Does she know how to follow a leader, follow a man, follow a husband? ఆమెకు ఒక నాయకుని లేకపోతే ఒక పురుషుణ్ణి లేదా ఒక భర్తను వెంబడించగలదా? So I believe the girl
the young people, those who are listening to me, you got a kind of very brief idea. I don't have time to go to too broad. The bottom line is consider praying and taking time before you make this very, very, very important life-changing decision. నేను మరీ వివరంగా లోతుల్లోనికి వెళ్లి చెప్పటం లేదు గానీ, ప్రాథమిక విషయాలు మాత్రమే నేను మీకు చెప్తూ వస్తున్నాను. మీరు మీ జీవితంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన ఒక నిర్ణయం, ఒక తీర్మానం తీసుకొనబోతున్నారు గనక, ఖచ్చితంగా మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా నిర్ణయం తీసుకొని, వివాహ జీవితంలోకి మీరు అడుగుపెట్టవలసి ఉంది. So another thing, whether you are married or unmarried, we have to understand one of the main components of a successful married life is communication. నీవు నీ జీవితంలో వివాహము విజయవంతంగా ఉండాలి అంటే, ఖచ్చితంగా కొన్ని ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాలను మీరు కలిగి ఉండవలసి ఉంది. అదేంటో తెలుసా? సంభాషణ. ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవటం. Anytime there is a more than one person included, it doesn't matter, husband and wife, children, at workplace, school, anytime there is more than one individuals get together, always there is a possibility for language communication mixed up. ఒకరికంటే ఎక్కువగా ఇద్దరు కావచ్చు, ముగ్గురు కావచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువైనా కావచ్చు. వారు కలిసి ఉంటున్నారు అంటే, వారు భార్యాభర్తలైనా కావచ్చు, తల్లిదండ్రుల పిల్లలైనా కావచ్చు, నువ్వు పనిచేసేటువంటి పని స్థలం దగ్గరైనా కావచ్చు. ఆ చోట ఎప్పుడు కూడా దేనితో ముడిపడి ఉంటుందంటే, మాటలతో ముడిపడి ఉంటుంది, సంభాషణతో ముడిపడి ఉంటుంది. How do you get closer to one person as a friend? Only one way, the way we communicate. నీవు ఏ విధంగా నీ స్నేహితునితో అత్యంత అవ్వగలవంటే, అది కేవలము నీ నోటి మాట ద్వారా మాత్రమే. And many young couple, those who are in love marriage, they spend hours and hours and hours of communication, but they don't effectively communicate after the marriage. చాలా మంది యవ్వనస్తులైనటువంటి వారు వివాహానికి ముందు గంటలు 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 వారు మాట్లాడుకుంటారండి. అయితే ఒకసారి పెళ్ళైన తర్వాత ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఇప్పుడు వారు మాట్లాడుకోరు. Your communication either can make you closer or your communication make you both like enemies. గమనించండి, మనం మాట్లాడేటువంటి మాటలు అయితే మనలను మరింత సమీపస్తులుగా చేస్తుంది, లేకపోతే మనలను ఒక శత్రువులాగా విడదీస్తుంది. There are three components in the communication itself. You need to look at the tone of your voice, body language, your posture, eye contact, and also your facial expression. మనము ఈ సంభాషణ లేకపోతే ఎదుటి వ్యక్తితో మాట్లాడే అంశం దగ్గరికి మనం వచ్చేసరికి ఈ 3 ప్రాథమిక అంశాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అదేమిటో తెలుసా అండి? మనము మాట్లాడేటువంటి మాట యొక్క స్వరము, ఏ విధమైనటువంటి స్వరంతో మనం మాట్లాడుతున్నాం. రెండవది మన శరీర భాష. మనము ఏ విధమైనటువంటి మన యొక్క శరీరం ద్వారా మనం ఏ విధంగా వారికి తెలియపరుస్తున్నాం. మన యొక్క కన్నుల ద్వారా మనం ఏ విధంగా వారితో సంభాషిస్తూ వస్తున్నాం. మూడవది మన యొక్క ముఖ కవళికలు. It's not what you say, how you say. మనము ఏం మాట్లాడుతున్నాం అన్నది అతి ప్రాముఖ్యం కాదు గాని, మాట్లాడే మాట ఎలాగ మాట్లాడుతున్నాం అన్నది ప్రాముఖ్యం. For an example, I can ask my wife Betsy, I'm asking, Betsy, where is my breakfast? నేను నా భార్య బెట్సీని ఈ విధంగా అడగచ్చు. బెట్సీ, And you, నా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది? and you heard my tone, my facial my bodily expression, and I said, Betsy, where is my breakfast? ఒకసారి నా స్వరం విన్నారు కదండీ! నా ముఖ కవళికలు మీరు చూసారు కదా! నా కన్నులు ఏ విధంగా నేను పెట్టానో మీరు చూసారు కదండీ! So Betsy is getting a very pleasant communication from me, and she would say, yeah, it's there. And she's getting a pleasant and echoing from me the way I ask, where is my breakfast? నేను మాట్లాడిన మాటను బట్టి
ఆమె ఖచ్చితంగా ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉంది అని చాలా స్పష్టంగా, చాలా శాంతియుతంగా మాట చెప్తా ఉంటది. ఎందుకంటే నేను మాట్లాడినటువంటి నా స్వరాన్ని బట్టి ఆమె కూడా ప్రతిస్పందిస్తుంది. But I am asking the same question in a different way. I'm asking, Betsy, where is my breakfast? అదే ప్రశ్న నేను స్వరం మార్చి అడగొచ్చు. "పెప్సీ నా నా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఎక్కడుంది?" అని అడగొచ్చు నేను. My tone was changed. నా గొంతు మారింది. My body language was changed. నా యొక్క శరీర భాష మారింది. My facial expression was changed. నా ముఖ కవళికలు మారిపోయినాయి. This is a very, very important thing between husband and wife. You can bring your husband or wife very closer and intimate person just the way you communicate. భార్యాభర్తల మధ్యలో మనము మాట్లాడేటువంటి మాట అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనం మాట్లాడే మాట మరింత సమీపస్తులుగా చేయాలి ఇరువురిని కూడా. And the book of Proverbs, chapter 18, verse 21 says, Death and life are in the power of our tongue, and those who love it, it will eat its fruit. సామెతల గ్రంథము 18వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడుతుంది. జీవ మరణములు నాలుక వశమై ఉన్నవి. దాని యందు తృప్తి కలవాడు ఆ ఫలము తినును అని మాట ఉందండి. We have to understand the way we talk, regardless to our spouse, our children, or our friends, a church member, either we are speaking death or life. మనము అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మన జీవిత భాగస్వామితో కావచ్చు, మన స్నేహితులతో కావచ్చు, మన సంఘ సభ్యులతో కావచ్చు, ఎవరితో మనం మాట్లాడినా, మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ మాటలో మరణపు వాక్కు పలుకుతున్నామా? జీవపు వాక్కు పలుకుతున్నామా? You may let me just put it this way. You may have more than one circle of friends within your inner circle. నీకు అతి సన్నిహితమైనటువంటి స్నేహితులు కాకున్నా మరికొంతమంది స్నేహితులు కూడా నీకున్నారనుకుందాం. But when you are discouraged or distressed, there is a particular friend you want to pick up the phone and call, because you know when you talk to that particular friend, the way she or he respond, the way she or he answer the phone, and there is a big difference. But at the same time, you don't want to spend too much time talking to some other friends. ఎప్పుడైనా నువ్వు నిరాశలో, నిస్పృహలో, కృంగుదలలో ఉన్నప్పుడు నీకు అత్యంత సమీపముగా ఉన్నటువంటి స్నేహితులంటూ నీకు కొంతమంది ఉంటారు. ఆ వ్యక్తికి అబ్బాయి కావచ్చు, అమ్మాయి కావచ్చు, ఆ వ్యక్తికి నువ్వు ఫోన్ కాల్ చేసి నీ పరిస్థితి అంతా చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి కూడా నీతో ఎంతో సున్నితంగా చక్కగా నీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అదే విధంగా నువ్వు అందరితో నీ ప్రతి విధమైనటువంటి విషయాలు నువ్వు పంచుకో. One of the reasons for the major breakdown in married relationship, the communication, because of anger. వివాహ జీవితాల్లో సంభాషణ లేకపోతే మాట్లాడుకోవడం మానేస్తారండి. ఎందుకో తెలుసా? అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ఒక సంగతి అంటూ ఉంది. Is short-tempered and always angry. భార్యలారా, అతి త్వరగా కోపపడేటువంటి భర్తలు మీరు కలిగి ఉన్నారా? Husbands, do you have a wife always short-tempered and angry? భర్తలారా, అతి త్వరగా, అతి త్వరితగతిగా కోపపడేటువంటి భార్యలు మీరు కలిగి ఉన్నారా? Anger is a strong emotional displeasure behavior. That anger can cause separation, physical damage, and even emotional damage. కోపం అన్నది అతి భయంకరమైన, అతి బలమైనటువంటి భావోద్రేకాలతో కూడినటువంటిది. అది సంతోషాన్ని నాశనం చేస్తుంది. అంత మాత్రమే కాదు గాని మానసికంగా, శారీరకంగా అనేకమైనటువంటి సంగతులను అది నాశనం చేస్తుంది. So this is a major problem in many families. In your family, if anger is a problem, this is something you need to deal with. If you cannot deal with it, you need to find someone for the anger management. ఈ యొక్క కోపము అన్నది చాలా కుటుంబాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటది.
ఒకవేళ నీ కుటుంబంలో అది బలంగా పనిచేస్తున్నట్లయితే, నీవు దాన్ని సరైన విధంగా నీ నీకు ఆధీనంలోనికి, స్వాధీనంలోనికి కోపాన్ని తీసుకొని లేకపోతే, ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళు. అయ్యా! ఏ విధంగా నేను నా కోపాన్ని అణచుకోవాలో అడిగి నువ్వు తెలుసుకో. Some of the people, they keep the anger for years and years. కొంతమంది కోపాన్ని సంవత్సరాల కొలది ఆస్తుల్లా దాచుకుంటా ఉంటారండి. If you cannot deal with your anger, you cannot speak love language with your spouse. ఒకవేళ నీవు ఆ కోపాన్ని అలాగే నీ గుండెల్లో దాచుకొని ఉంటే, ప్రేమతో కూడిన మాట నీ జీవిత భాగస్వామితో నువ్వు మాట్లాడలేవు. I wanted to spend more time on this area of speaking the same language, but I understand this is the last day. We need to cover more. So I'm not rushing too much, but at the same time, I just want to give you very short description. How do we speak the same love language with our spouse? మన జీవిత భాగస్వామితో ఏ విధంగా ఈ ప్రేమ సంభాషణ మనం చేయగలమో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను నేను మీకు చూపించాలని ఆశపడుతుంది. దినం ఆఖరి దినము చెప్పవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ అన్నింటినీ చెప్పలేకపోవచ్చేమో గానీ, ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని విషయాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు చెప్తాను. There's a book is called Five Love Languages by Dr. Gary Chapman. This is extremely famous worldwide. It is translated into many languages. ఒక చక్కని పుస్తకం ఉందండి. 5 ప్రేమ భాషలు అనేటువంటి పుస్తకము ఒక చక్కని వ్యక్తి గ్యారీ చాప్మెన్ అనేటువంటి వ్యక్తి రాస్తూ వచ్చాడు. We talk about we need to display respect and love in marriage relationship. మనము ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ, గౌరవాలను అత్యంత జాగ్రత్తగా మనం భద్రపరచుకోవాల్సి ఉంది. Many couples, they are sincere and innocent, but they don't know how to speak the same language. చాలా మంది అమాయకంగా ఉంటారండి. వారు ఏ విధంగా ప్రేమ భాష మాట్లాడాలో వారికి తెలియదు. You need to understand your spouse language. నీవు నీ జీవిత భాగస్వామి యొక్క భాషను మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి. When you are speaking the love, that love language will release a chemical is called oxytocin. నీ యొక్క ప్రేమ భాష నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నీలో ఒక రసాయనము అది ఉత్పత్తి అవుతుంది. దాన్ని ఆక్సిటోసిన్ అనేటువంటి రసాయనము నీలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. Oxytocin is a pleasure chemical release when you are in such a loving behavior. ఒక ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తిత్వము కలిగి నీవు ఉంటే నీలో నుండి ఆక్సిటోసిన్ అనేటువంటి ఆ యొక్క రసాయనము నీలో నుండి వెలువడుతుంది, బయటకు వస్తుంది. But if you don't know how to speak the love towards the other person, you are not benefiting from oxytocin. నీవు ఒకవేళ ఎదుటి వ్యక్తితో ఆ విధమైనటువంటి ప్రేమ భాష సంభాషణ చేయడం లేదు అంటే ఈ ఆక్సిటోసిన్ ద్వారా నువ్వు ఎంత మాత్రము కూడా లబ్ధి చెందటం లేదు. Like I said yesterday, it took almost 5 years for me to learn what was my wife's love language. నేను గడిచిన 5 సంవత్సరాలు అయిందండి నా యొక్క భార్య యొక్క ప్రేమ భాషను నేను తెలుసుకోవడానికి. Because we said yesterday, the way women, they define love, the way we treat them, behave by gift and surprise and different things. So I should have learned from the beginning how my wife enjoyed the love language. నేను మీకు చెప్పాను కదండి, పురుషులుగా అనేక సందర్భాలలో వారిని ఆశ్చర్యభరితులుగా చేసేటువంటి కొన్ని బహుమానాల ద్వారా కావచ్చు, ఏ విధము చేతనైనా వారిని మనం సంతోష పెట్టవలసిన వారమై ఉన్నాం కనుక నేను ఆ సంగతులను ప్రారంభంలోనే నేర్చుకోవాల్సి ఉంది వాస్తవానికి. So let me educate you, all husbands and wives. You need to include all these 5 components of love languages in your relationship. మీ యొక్క సంబంధాలలో ఈ యొక్క ప్రాథమిక అంశం అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి 5 ప్రేమ భాషలను నేను మీకు తెలియపరచాలని ఆశపడుతున్నాను. But you have to identify
Out of these five, which one is the primary language of your spouse? ఈ 5 విషయాల్లో ఏదైతే ఏది ప్రాథమికమైనటువంటి భాషో నువ్వు తెలుసుకోవలసిన అవసరత ఉంది. Once you figure it out, which one is the primary and the secondary language, and you will start displaying and helping your spouse with the Yes. speaking the same language, you will see your intimate relationship is totally becoming more closer and stronger. నీ జీవిత భాగస్వామికి ఏ ప్రేమ భాష ప్రాథమికమైనదో దానితో నువ్వు ప్రారంభించినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు మరింత సన్నిహితులవుతారు. మీరు మరింత దగ్గర అవుతారు. Okay, here is an example. Number one, words of మొదటి affirmation. నేను మొదటి మాట చెప్తా వస్తున్నాను. ఆహ్, 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 నిశ్చయతతో కూడినటువంటి మాట. Words of affirmation is either husband or wife. If words of affirmation is the primary language, and you need to learn how to affirm your spouse by compliment, appreciation, encouragement, the words would make a whole world difference in that person's thinking. ఎదుటి వ్యక్తికి ఒక నమ్మకాన్ని నువ్వు ఇవ్వాలి అంటే, ఒక నిశ్చయతను నువ్వు ఇవ్వాలి అంటే, ఏమి చేస్తే, ఏ మాట మాట్లాడితే ఎదుటి వ్యక్తికి నీ మీద నమ్మకం పుడుతుందో, నీ మీద ఒక ఒక నిశ్చయత పుడుతుందో, ఆ మాటలను నువ్వు మాట్లాడవలసి ఉంది. If your spouse primary love language is words of affirmation, when you are outside working or once in a while you send a text, I love you, how beautiful you are the best, those words would make much difference in your spouse life. That spouse is getting emotionally closer and closer to you because you are speaking your spouse primary love language. నీ జీవిత భాగస్వామికి నీ యొక్క నీ యొక్క ఆమె యొక్క ప్రాథమిక అంశముగా నమ్మకత్వంతో కూడినటువంటి మాటలే ఆమెకు లేదా అతనికి ప్రాముఖ్యమైతే, నువ్వు ఏదైనా ఉద్యోగంలో కావచ్చు, బయటిగానే ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని ఇటువంటి మాటలను నువ్వు మాటికి నువ్వు చెప్తున్నప్పుడు, పంపిస్తున్నప్పుడు వారిలో మరింత ప్రేమ పెరుగుతుందండి. So all the husband and wives, by the time I finish all these five explanation, you need to figure it out. What is my spouse primary and secondary love languages? భార్యాభర్తలారా, నేను ఈ అంశాన్ని నేను పూర్తి చేసే లోపు ఎంతమంది అయితే నా మాటలు వింటున్నారో ఖచ్చితంగా మీకు ఒక అవగాహన అంటూ రావాలి. నా భార్య లేకపోతే నా భర్త యొక్క ప్రాథమికమైన ప్రేమ భాష ఏమై ఉంది. Number two, acts of service. రెండవది సేవా తత్వంతో కూడినటువంటి క్రియలు. Here is an example. If my wife's love language is not words of affirmation, but if it is acts of service, when I go to kitchen and I sweep the floor and I washing the dishes, that kind of acts of service will make a whole difference, and I'm expressing my love to my wife and she feels love. ఒకవేళ నా భార్యకు లేకపోతే నా భార్యకు నమ్మకత్వంతో కూడినటువంటి మాటలు ఒక మొదటి ప్రాధాన్యత కాకుండా ఉన్నట్లయితే, బహుశా నేను ఆమె కిచెన్ లో వంట చేస్తున్నప్పుడు నేను వెళ్ళి అలాగూ కింద పడిపోయినటువంటివి ఊడ్చి అలాగా ఆమెకి ఏదో నేను సహాయం చేస్తున్నప్పుడు ఆమె నాలో ఆమె ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఆమె ఖచ్చితంగా అనుభవిస్తుందండి. If your wife's primary language is acts of service, men, what you need to do, you have to tell her, give me your saree. Let me iron it. Give me your blouse. Oh, I can iron it for you. You don't have to do it. Instead of always men demanding for her to do it, if that's what her primary love language, you do that service. She will look at you. Wow. Okay. ఏదైనా సహాయపు క్రియలు
నీ భార్య నీ నుండి కోరుతున్నట్లయితే కొన్నిసార్లు ఎప్పుడు ఏమనుకుంటా ఉంటామంటే భార్ భార్యే భర్త సేవలని చేయాలి అనుకుంటా ఉంటాం. కాదండి. కొన్నిసార్లు భర్త కూడా నీ భార్యను నీ చీర ఇయ్యి నేను కాస్త ఐరన్ చేస్తాను, ఇస్త్రీ చేస్తాను. లేకపోతే నీ బ్లౌజ్ ఇయ్యి నీ ఇస్త్రీ చేస్తాను అడిగినప్పుడు ఆమె ఖచ్చితంగా అంటది, వావ్! నా భర్తకు నేనంటే ఎంత ప్రేమ అని అనుకుంటది. Number three is receiving gifts. మూడవది బహుమానాలు పొందుకోవటం. If your spouse love language is receiving gifts, and you once in a while you get a special gift, it doesn't have to be expensive, even if it is less expensive. If you can give that gift once in a while, that could be a different thing. That will make a difference in your spouse thinking. ఒకవేళ నీ జీవిత భాగస్వామికి బహుమానాలు పొందుకోవడం అంటే ఇష్టం అనుకుందాం. అలాంటప్పుడు పెద్ద ఖరీదైనవి కాకపోవచ్చండి. ఆ ఖరీదు తక్కువైనా బహుమానం అన్నది బహుమానమే. ఎప్పుడైతే తీసుకొని వెళ్తావో ఖచ్చితంగా వారికి మనస్సు మారిపోతది.